السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ۔ آج کے ہمارے ریئل پاکستانی کی جو شخصیت ہے کافی خاص ہے، کیونکہ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ویژن ہے اس پر کافی کام کیا ہے، اسپیشلی ایجوکیشن پر۔ ان کی کوشش ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی رہنے والے بچے ہیں وہ ایجوکیشن حاصل کر سکیں۔ انہی خدمات پر انہیں ستارہ امتیاز بھی دیا گیا ہے اور ابھی تک وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ دا جناح سوسائٹی کے پریزیڈنٹ ہیں اور مینیجنگ ٹرسٹی ہیں دا جناح فاؤنڈیشن کے بھی۔ یہ اسپیشلی قائد اعظم محمد علی جناح کے گرینڈ نیفیو بھی ہیں۔ تو ون اینڈ اونلی ہمارے ساتھ ہمارے ریئل پاکستانی موجود ہوں گے بیرسٹر لیاقت مرچنٹ صاحب جی۔ آج کے ہمارے ریئل پاکستانی بیرسٹر لیاقت مرچنٹ صاحب جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے گرینڈ نیفیو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم سر کو ویلکم کریں گے۔ جی سر، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ تھینک یو۔ آپ کی پوری زندگی بھی قائد اعظم محمد علی جناح کی ویژن کو فالو کرتے ہوئے گزر گئی ہے اور انفیکٹ ابھی بھی اس طرح سے کام کر رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اس طرح سے آپ نے وہ ٹائم اسپینڈ نہیں کیا۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جس طرح سے آپ اس ویژن کو کیری کیے ہوئے ہیں؟ Well, I can only say this, that the only time I saw Mr. Jinnah was when I was probably 6 or 7 years old in 1947. Before he left Bombay for Karachi, the Mariam Bai, my grandmother, had taken us as her grandchildren along with me and my mother to his house in Bombay, Mount Pleasant Road in Bombay. And I have a very hazy memory. For a 7-year-old, the memory is very hazy, but it's still there in my mind, that this tall gentleman, impeccably dressed young old man, tall, slim, beautifully dressed in a white suit, and he came and met all of us. So that's the only memory I have of this imposing man who came down in the drawing room of his house where we were sitting waiting for him to meet Mariam Bai, his sister, and her grandchildren. It's a very fond memory, but we have no pictures of that, unfortunately. Now, as a 7-year-old, the memory by now, I'm 81 now, is gone hazy. But the emphasis on Jinnah has increased. Now, until I was a student in Bombay, and when I came here in 1967, میں بامبے سے کراچی 1967 میں آیا پہلی مرتبہ، اور اس وقت تو میرے ذہن میں وہی تھا، پکچر دیکھے تھے جناح صاحب کو، پاکستان کے بارے میں، پاکستان کی اسٹرگل کے بارے میں مجھے زیادہ کچھ پتہ نہیں تھا، ایکسیپٹ تھوڑے بہت لٹریچر وہاں میرے انکلز جمع کیے تھے، مجھے دیے تھے، آنے کے پہلے وہ ساتھ لے آیا میں نے ادھر۔ مگر میرا جو جناح صاحب سے جو زیادہ انوالومنٹ ہوا ہے اور ان کے کام سے اور پاکستان کی ہسٹری سے، وہ شروع ہوا ہے 1964 میں، جب میں آ کے میں نے ملاقات کیا فاطمہ جناح سے موٹا پیلس میں۔ میری بہن یہاں رہتی تھی کراچی میں، شادی تھی اس زمان، شادی شدہ تھی، ان کے بچے تھے، میاں تھے، اب تو نہیں ہے، وہ انتقال ہو گیا ان کا۔ تو اس وقت میں آ کے ان کے پاس ٹھہرا تھا اور ملاقات ضرور کرنی تھی فاطمہ جناح سے، تو ملاقات ہوئی دا فالوئنگ ڈے، تو چلا گیا ان کے پاس میں۔ محترمہ نے پہلا سوال جو مجھے کیا وہ کیا کہ آپ اپنا ٹائم برباد کیوں کر رہے ہو انڈیا میں رہ کے؟ فرسٹ کوسچن، وائی آر یو ویسٹنگ یور ٹائم ان انڈیا؟ یو شوڈ کم ٹو پاکستان، دس شوڈ بی یور کنٹری، یو ول ہیو مور اپرچونیٹیز ہیئر۔ اینی وے ملاقات کر کے بات کر کے آ گیا میں، دین آئی وینٹ بیک ٹو بامبے، اور میں وہاں وکالت سیکھ رہا تھا، وکالت کر رہا تھا میرے ماموں کے ساتھ، جو مریم بائی کا بیٹا تھا، میرے مدر کا بھائی، اور جناح صاحب کا نواسا اکبر پیر بھائی، میں ان کے ساتھ وکالت کر رہا تھا بامبے ہائی کورٹ میں۔ تو میں وہ جاری رکھا 1967 تک۔ 67 میں میری شادی ہوئی بیوی کے ساتھ، نسیم، جو ہم لوگ ساتھ اسکول میں کالج میں پڑھ رہے تھے بامبے یونیورسٹی میں، اور شادی کے بعد میں یہاں آ گیا، پاکستان آیا ارلی دسمبر 1967، اینڈ دین میری بیوی اور ماں اور میری بہن منیرہ، میری مدر شہربانو بھائی، وہ بھی آ گئے کراچی یہاں پہ، اور ہم لوگ یہاں سیٹل ہو گئے پاکستان میں۔ پھر بھی اس وقت تو میں وکالت میں لگا رہا پاکستان میں، کراچی میں ہائی کورٹ میں، جسٹس فخر الدین کے ساتھ بھی جوائن اپ کر دیا۔ تو اس پر بھی تو کوئی کام جناح صاحب پہ میرے طرف سے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ جو جناح صاحب کے کام میں اور ان کی شخصیت میں اور پاکستان کی تاریخ میں اور یا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے جناح صاحب کے نام سے، پہلی دفعہ مجھے انوالومنٹ ہوا 1980 میں، جب شرین بائی کا، ان کی بہن شرین بائی بھی یہاں پاکستان آ گئی۔ ہم لوگ جب آئے 67 میں، اسی وقت پہ اسی سال میں شرین بائی بھی یہاں پاکستان آ گئی، جب فاطمہ جناح کا انتقال ہو گیا 67 میں۔
मैं जब आया, जब तक फातिमा जिन्ना का इंतकाल हो चुका था अगस्त में, मैं आया दिसंबर में, शिरीन बाई भी दिसंबर के पहले आ गई यहाँ पे। तो जब शिरीन बाई आई वहाँ पे, तो शिरीन बाई को अपॉइंट हाई कोर्ट ने कर दिया था एज एडमिनिस्ट्रेटर एस्टेट ऑफ कायद आज़म। अब मैं आपको आ जाऊँगा, दिखाऊँगा जिन्ना साहब को विल जो है 1939 में बना हुआ, उसमें उन्होंने 3 ट्रस्टीज़ एग्जीक्यूटिव्स को अपॉइंट किए थे पहली दफ़ा 1939 में। तो जिन्ना साहब के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो 3 थे। एक तो थे फातिमा जिन्ना खुद को अपॉइंट किया था, दूसरे करे थे लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर बना अल्टीमेटली, और तीसरा था उनका वकील मोहम्मद अली चाय वाला। ये 1939 के विल में ये जिक्र किया गया ये 3 शख्सियत का। आई गिव यू कॉपी ऑफ दिस इफ़ यू वांट। फिर इनका इंतकाल हो गया लियाकत अली ख़ान का, फातिमा जिन्ना काम चलता रहा उनके विल में, विल को एग्जीक्यूट करने के लिए। और जब अल्टीमेटली शिरीन बाई को अपॉइंट किया गया हाई कोर्ट ने, जब शिरीन बाई का इंतकाल हुआ 1980 में और मैं पाकिस्तान में था, उनका इंतकाल पाकिस्तान में हुआ था, तो हाई कोर्ट ने मुझे उनकी जगह पे अपॉइंट कर दिया एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द एस्टेट ऑफ कायद आज़म, यानी कायद आज़म के जायदाद का एडमिनिस्ट्रेटर एग्जीक्यूटिव उनके विल के मुताबिक। वो पहले मौका था जहाँ मुझे जिन्ना साहब के बारे में और समझने के लिए मौका मिला, एंड आई वेंट डीपर टू स्टडी जिन्ना एंड पाकिस्तान ने क्या क्या काम किए थे यहाँ पे इधर उस ज़माने में। तो पहला तो वो था 1980 में एज एडमिनिस्ट्रेटर। और आपको ये और पाकिस्तान के हमारे शहरियों को पता ये होना चाहिए कि जिन्ना साहब का जो विल है 1939 का, उन्होंने पैसे छोड़ा अपने पूरे ख़ानदान को, छोटी अमाउंट, महीने के 100 रुपये, अपने बहनों को महीने के 100 रुपये दिए, और उनकी बेटी खुद दीना वालिया को दिए 2 लाख रुपये, वो भी इन्वेस्ट करने के लिए। ट्रस्टी से कहा इसको इन्वेस्ट करो, इसका जो इंटरेस्ट आएगा वो मेरे बेटी को देना उनकी ज़िंदगी में। और बकाया उनकी जो भी जायदाद थी पाकिस्तान की वो पूरी दे दी उन्होंने फॉर एजुकेशन, ऑल फॉर एजुकेशन। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लोग को पता होना चाहिए ये पैसे जिन्ना साहब के पैसे किसको दिए, जिन्ना साहब ने क्या उनको इम्पोर्टेंस था, क्या अहमियत थी दिए उन्होंने एजुकेशन को, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए। तो एक तो पहले तो दिया उन्होंने 25,000 रुपये दिए उस ज़माने के अंजुमन इस्लाम स्कूल को 25,000 दिए, 50,000 दिए यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे को, और 25,000 दिए अरेबिक कॉलेज दिल्ली को अपने विल में। और बकाया जो पैसे जो भी बच जाएंगे, कहा कि ये 3 हिस्से बनेंगे उसको। और किसको गया वो 3 हिस्से? पहला हिस्सा गया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को इंडिया में, दूसरा हिस्सा गया इस्लामिया कॉलेज पेशावर को, और तीसरा हिस्सा गया सिंध मदरसा कराची में। तो आप ये पॉइंट ये बना रहा हूँ मैं कि जितनी इनकी जायदाद थी सब्सटेंशियली ऑल ऑफ इट इन्होंने एजुकेशन को दे दिया, और कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटी और स्कूल्स को दे दिया। अपना घर जो बॉम्बे में था मलाबार हिल में, वो अपनी बहन को दिया, फातिमा जिन्ना को दिया। वो आजकल वहीं पड़ा हुआ है, ना किसी को वो बिल्डिंग का शेयर मिला है, क्योंकि पहले तो वो किराए पे थी, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने उस पर कब्ज़ा कर लिया, तो वो बिल्डिंग वहीं रह गई। उसके बदले में फातिमा जिन्ना को हुकूमत पाकिस्तान ने यहाँ मोटा पैलेस दे दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये इनकी जो जायदाद थी, जो भी था यहाँ पे, पूरा उन्हें बंटवारा कर दिया एजुकेशन के, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस को। दिस इज़ द हाई इम्पोर्टेंस जिन्ना साहब जो दिए, अहमियत दिए वो सीखने के लिए, बच्चों के लिए, पाकिस्तान के लिए। तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट पहला। दूसरा आप मैं कहना चाहता हूँ, दूसरा ये, तो हमने जब बिल उनका एग्जीक्यूट किया तो हमने ये चीज़ें जो थी लोगों को भेजना शुरू किए। जब बॉम्बे यूनिवर्सिटी को पैसे भेजे 50,000 रुपये, तो उन्होंने इनकार कर दिया जिन्ना साहब के नाम से पैसे लेने के लिए, इनकार कर दिया कि बोले अगर ये पैसे आप हमें अनोनिमस देंगे, जिन्ना के नाम साहब से नहीं, अनोनिमस तो हम लेंगे, वरना हमको नहीं चाहिए आपके पैसे। तो वापस आ गए यहाँ पे। जब ये हुआ फिर और मुश्किल आना शुरू हो गया कि जब 1/3 पैसे भेजना है अंजुमन इस्लाम को, कैसा भेजें। तो जब वो इशू खड़ा हुआ अंजुमन इस्लाम का, सॉरी सिंध अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का, कि उनको पैसे कैसे भेजे, 1/3 शेयर जो सिंध मदरसा को मिला है और सिंध अरेबिक कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज पेशावर को मिला है, तो उस पर पता ये लगा कि जो यूनिवर्सिटी बनी थी 1920 में अलीगढ़ में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, उस पर काफ़ी तब्दीली आ गई थी इंडिया में पार्लियामेंट के लॉ से, और वो मुस्लिम का कोर्ट था, सिंडिकेट सब चेंज हो गया था। तो मैंने हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त फाइल करी कि भाई यह चेंज हो गया है, अब बताएं हम क्या करें।
तो हाई कोर्ट में उस ज़माने में केस सुना गया, मुझे सुना गया, अटॉर्नी जनरल को सुना गया, और एक वकील, सीनियर वकील अपॉइंट किए थे अली अहमद फजील को, उनको सुना गया, और फैसला आया हाई कोर्ट से, ये हमको फैसला आया कि ये पैसे आप इंडिया नहीं भेजेंगे, ये पैसे जो 1/3 है जिन्ना साहब के विल में, वो पैसे आप पाकिस्तान में रखोगे, और इसका एक ट्रस्ट मुझे हुक्म दिया गया कि आप ट्रस्ट बनाओ, ट्रस्ट बना के इसको ये पैसे इन्वेस्ट करो, और वो पैसे से आप स्कॉलरशिप देंगे पाकिस्तानी बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, फिर वंस अगेन एजुकेशन उनके बिल के मुताबिक। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक मैंने एक ट्रस्ट बनाया, उसका नाम रखे कायदे आज़म अलीगढ़ स्कॉलरशिप ट्रस्ट। ये कायम हुआ 1984 में, जजमेंट आया 84 में। वो जजमेंट था जस्टिस अब्दुल्ला कुरैशी का, और ये जजमेंट आया और हुक्म दिया गया कि ये पैसे वहाँ इंडिया नहीं भेजें, आप यहीं रखें इसको पाकिस्तान में। और हाई कोर्ट ने 3 ट्रस्टीज़ खुद अपॉइंट कर दिए, वो कायदे आज़म अलीगढ़ एजुकेशन ट्रस्ट के। वो 3 ट्रस्टीज़ कौन थे? पहला ट्रस्टी था सैयद शरीफुद्दीन पीरज़ादा, जो जिन्ना साहब के साथ काम किए थे। दूसरा था, मुझे अपॉइंट कर दिया, लिखा है हाई कोर्ट के ऑर्डर में, लियाकत मर्चेंट हु इज़ लिंक्ड विद द फैमिली ऑफ कायदे आज़म। और तीसरा था जस्टिस रिटायर्ड ज़ियाउल हक चन्ना, क्योंकि वो अलीगढ़ में पढ़े हुए थे। तो 3 ट्रस्टीज़ अपॉइंट कर लिए उस ज़माने में। टाइम गुजरता गया, हमने ट्रस्ट बनवा दिया और स्कॉलरशिप देना शुरू करा 85-86 में। पॉइंट ये मैं कर रहा हूँ कि जिन्ना के विल के मुताबिक जो उनका इरादे थे, ये तालीम हासिल करने के लिए सपोर्ट दिया जाए पाकिस्तान में, और हाई कोर्ट का हुक्म था। तो 1986 से लेके आज तक ये कायदे आज़म अलीगढ़ स्कॉलरशिप ट्रस्ट जो है अभी भी कायम है, मैं अभी भी उसका ट्रस्टी हूँ। हम लोग ने आज तक 7,184 स्कॉलरशिप्स ग्रांट करी है पुअर नीडी डिजर्विंग पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की विल नहीं थी, बल्कि ये एक डायरेक्शन है जो आपने फॉलो की, और आप फॉलो करके हमें भी इस तरह से गाइडलाइन दे रहे हैं कि हमें फॉलो करनी चाहिए। ये बिल के मुताबिक हमने जो पैसे वसूल करे उनकी जायदाद से, हमने 1,08,06,000 हमने पे करे हैं सिंध मदरसा को। सेम फिगर 1,08,06,000 हमने पे करे है टू इस्लामिक कॉलेज पेशावर। और तीसरा अमाउंट जो था, सेम अमाउंट 1,08,06,000, वो हमने रख दिया कायदे आज़म अलीगढ़ स्कॉलरशिप ट्रस्ट के लिए, और वो इन्वेस्ट कर दिया हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। उसके वो अमाउंट अभी भी कायम है, बल्कि बढ़ गई है। उस ज़माने में 1,08,00,000 थी, आज कुछ 4-5 करोड़ हो गई वो इन्वेस्टमेंट से। और हमने उसी पैसे से हमने 7,184 स्कॉलरशिप दी है बच्चों को पाकिस्तान में पढ़ने के लिए। और किस फील्ड में पढ़ रहे हैं मैं आपको बताऊँ तो कब जरा बहुत 30 या 31 अलग अलग डिफरेंट फील्ड बता ला सकते हैं आपको। डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडीज़ है पाकिस्तान में, जिस बच्चों को हमारे पास स्कॉलरशिप लेके वहाँ पढ़े। मैं आपको एक और अहम बात बताऊँ, हमारे स्टूडेंट्स जिसको हम स्कॉलरशिप दिए, वो हम उसको कहते हैं जिन्ना स्कॉलर्स। उनमें एक आदमी शामिल है जो आज पाकिस्तान में सिंध में वज़ीरी आला सिंध का, मुराद अली शाह। मुराद अली शाह हमारा एक स्कॉलरशिप हम ग्रांट किए थे उनको, और मुझे भी याद नहीं था। मेरे उनसे मुलाकात हुआ फ्लैगस्टाफ हाउस में, जब नया बोर्ड बना मैनेजमेंट का, मुझे उन्होंने अपॉइंट किए एज द वाइस चेयरमैन देयर, ही वाज द चेयरमैन, आई एम द वाइस चेयरमैन। तो वो मुझे जब मुलाकात करे तो मैंने हाथ मिलाया, मैंने सलाम किया उनको, तो चीफ मिनिस्टर से मिलकर बड़ी खुशी हुई। तो बोले ये क्या चीफ मिनिस्टर से बात करते हो आप? मैं से आपको तो मैं जानता हूँ, 36 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी। मैंने बोला 36 साल पहले कब, कहाँ? मुझे बिल्कुल याद नहीं था। तो मुराद अली शाह साहब ने मुझे याद दिलाया फ्लैगस्टाफ हाउस में, कायदे आज़म हाउस में, वहाँ हमारी जो सेशन हो रहा था कि तुम्हारी मेरी मुलाकात हुई थी, आप मेरा इंटरव्यू लिए थे एज अ स्टूडेंट और मुझे स्कॉलरशिप दिया था आपने। बहुत होंगे, कहाँ कहाँ पहुँच गए भाई पता भी नहीं हमें। तो बोले वो स्कॉलरशिप लेके मैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने गया अमेरिका, और सेकेंड ईयर जब वापस आया मैं वापस, तो मैं रिपीट करा एप्लीकेशन सेकेंड ईयर के लिए, वो भी आपने मुझे ग्रांट किया। तो वो भी बोले मुझे बराबर याद है। और मुझे मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि दोनों स्कॉलरशिप जो मुझे आपने दिए, मैंने वापस आने के बाद वो पूरी पेमेंट आपको अदा कर दी, वापस दे दिया ट्रस्ट को। मतलब दिस इज़ हाउ इट शुड बी।
مجھے سن کے اتنی خوشی ہوئی, اتنی خوشی, میں کیا بتاؤں آپ کو, میں نے یہ آدمی کہاں کہاں پہنچ گیا, ہمارا اسکالر, جناح اسکالر ایز چیف منسٹر سندھ, اور آگے اور بھی آگے جا کے انشاءاللہ جائے گا. قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے نا ہر چیز میں ہی موجود ہیں. وہ یہاں پہ وہ اس طرح سے نہیں ہے, لیکن جو ان کی کام ہے, جو ان کا ویژن ہے, جس طرح سے وہ چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں, وہ ابھی تک ہم میں موجود ہیں اور وہ زندہ ہیں. بالکل زندہ ہے. دس مین از الائیو ان پاکستان. یوں ایک دفعہ میں نے تقریر کیا تھا, آغا خان ہاسپٹل کی یونیورسٹی, آغا خان یونیورسٹی پہ بلایا تھا مجھے بات کرنے کے لیے. ٹاپک تھا از جناح ریلیونٹ ان پاکستان ٹوڈے, اس پہ تقریر کیا تھا میں نے. میں آج پھر آپ کو کہنا چاہتا ہوں, پی ٹی وی کو, کہ جناح صاحب آج بھی زندہ ہے پاکستان میں. ہی از انوالوڈ ان ایوری تھنگ ان پاکستان. ان کے مشورے ہے, ان کے آئیڈیلز ہے, پرنسپلز ہے, جو بھی ان کا پاس ہے. اور آپ نے سنا ہوگا جناح پاکستان, میں آپ کو بتاؤں گا. جناح ایک کتاب میں نکالی تھی جس کا لانچ ہوا تھا پاکستان ہائی کمیشن لنڈن سے, سمویئر ان دی آئی تھنک 90s, نہیں سوری ارلی 2000. تو وہاں پاکستان ہائی کمیشن میں یہ بک کو لانچ کرتے ہوئے میں نے وہاں تقریر کیا تھا, اور وہاں کہا تھا کہ ہم کوشش کرنا چاہتے فار جناح پاکستان. تو یہ کافی کیری ہوا تھا میڈیا میں یہ بک کے لانچ پہ, اور یہ آج کل تو بہت لوگ نے اس پہ تقریر کرے ہیں اور بیان بھی دیے ہیں سپورٹ کرتے ہوئے. پر جناح پاکستان کا مطلب یہی ہے کہ جناح صاحب کے جو آئیڈیلز تھے, پرنسپلز تھا, ویژن تھا, اس کے مطابق یہ ملک کو چلنا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر, آپ کی سوچ میں یا آپ کی رائے کے مطابق کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ایکسپیکٹیشنز لگائی تھی ان بچوں سے, کیا وہ اس طرح سے کام کر رہے ہیں ملک کے لیے یا اپنی فیلڈ میں؟ ہمارے پاکستان کی آج پاپولیشن جو ہے آئی تھنک 55 سے لے کے 60% سے اوپر 25 یا 30 سال کے نیچے ان کی عمر ہے. ان کو پاکستان کے بارے میں شاید کچھ بھی نہیں پتا, پاکستان کیوں بنا, کیسے بنا, جدوجہد کون کیا, کیسے کیے, اور پوری ہسٹری کے بارے میں. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جتنی بھی حکومت آئی پاکستان میں اس پہ کوئی توجہ نہیں دیا کہ ان بچوں کو, ہمارے بچوں کو آپ کو سکھانا پڑھانا چاہیے کہ پاکستان کیسے بنا, اس کا مقصد کیا تھا, بننے کا مقصد کیا تھا, اور جناح صاحب اس پاکستان بنا کے کیا اچیو کرنا چاہتے تھے پاکستان کے لیے. تو ہم نے نا وی آر موونگ اوے فرام دا اسکالرشپ, ہو گیا, ختم ہو گیا, بچوں کو پڑھانا اب تک چل رہا ہے, ہمارا اسکالرشپ چل رہا ہے, ہر سال ہم اسکالرشپ دیتے ہیں, وہ چلتا جائے گا ہمیشہ, اور قائم رہے گا. اور اس وقت جو ہمارے ٹرسٹیز ہے قائد اعظم علی گڑھ اسکالرشپ ٹرسٹ کے, ابھی 4 ٹرسٹیز ہے. میں ان کا ٹرسٹیز کا چیئرمین میں ہوں. دوسرے ٹرسٹیز ہے جسٹس ریٹائرڈ امیر ہانی مسلم, تیسرا ہے انور منصور خان جو پاکستان کا اٹارنی جنرل تھا, لاء منسٹر تھا, اور چوتھا ٹرسٹی ہے زاہد فخر الدین جو وکیل ہے, مشہور وکیل ہے, اور یہ بھی پاکستان کا ایڈیشنل اٹارنی جنرل بن کے رہا تھا. تو یہ 4 ہم لوگ ہیں جو یہ ٹرسٹ کو اس وقت چلا رہے, جو شروع ہوا تھا 1984 میں. اور یہ اسکالرشپ کا گرانٹ دینا یہ کام جاری رہے گا ہمیشہ کے لیے. ٹرسٹ جب بن جاتا ہے تو کبھی ختم نہیں ہوتا, اس لائف ٹائم فنش فار ایور اینڈ پرپیچوٹی. The world is in perpetuity, it remains ہمیشہ. ہم جائیں گے, نئے ٹرسٹیز بن جائیں گے, وہ اپنا کام چلائیں گے. تو ابھی دوبارہ میں آتا ہوں, بچوں کو جو پڑھانا چاہتے ہیں ہماری بھی نیت وہی ہے کہ ہمارے بچے جو ہے انڈر دی ایج آف 25 اور اسکول گوئنگ چلڈرن, ان کو کیسے ہم سکھائیں. تو میری کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ ان بچوں کو ہم سکھانا چاہیے پاکستان کے بارے میں, اور یہ اگر سکھائیں گے ان کو, یہ نیشن بلڈنگ ایکسرسائز ہو جائے گا پاکستان کے لیے, قوم مضبوط ہو جائے گی پاکستان کی بچوں کی. آگے جا کے یہ سینئر بنیں گے, یہ حکومت میں آئیں گے, یہ ملک کو چلائیں گے, آگے لے جائیں گے. تو اس کو کرنے کے لیے میں آپ کو بھی موونگ اوور ٹو قائد اعظم ہاؤس, فلیگ اسٹاف ہاؤس. تو جب انتقال ہوا ان کا تو وہ پراپرٹی جناح صاحب کی ول میں کور ہوگی آٹومیٹکلی. جو ریسیڈری اسٹیٹ کے تھے جو ذکر نہیں کیا گیا وہ اسٹیٹ میں آ گیا, اور اس کو بیچ کے ہمیں ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا علی گڑھ یونیورسٹی, سندھ مدرسہ اینڈ اسلامیہ کالج پشاور کو, پر وہ نوبت نہیں آئی. جاننا چاہوں گی محترمہ فاطمہ علی جناح کے حوالے سے بھی, کیونکہ آپ کی ان سے ملاقات بھی رہی تھی اور کافی یادیں ان کے ساتھ بھی وابستہ ہیں. تو سر اگر کوئی یادیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. میں کہتا ہوں زبردست انسان تھی یہ. جب ان کو پہلے مرتبہ دیکھے, ان کو دیکھ کے آدمی چونک جاتا ہے. ٹال, تھن, بیوٹیفلی ڈریسڈ, وائٹ کا شلوار کی پہنتی تھی, یہاں پہ غرارہ پہنتی تھی شلوار اور دوپٹہ سر پہ, اور کیا زبردست بات کرتی تھی یہ فاطمہ جناح.
you can only look at her in awe, in shock. ऐसी शख्सियत के साथ आप क्या बोल सकते, उनको सुन ही सकते बस. तो जो कहती थी मुझे, मैं सुनता रहा. और फिर आखिर में बोली कि you must come back and live in this country, in Pakistan, work here, live here, work here for this country. निकल आए इंडिया से आप. हम चाहेंगे हमारे देखने वालों के लिए कोई मैसेज आप देना चाहें प्लीज़. मेरा पैगाम तो एक ही है जो हमेशा मैं देते आया हूँ कि आपको हमारे बच्चों को कोशिश करना चाहिए कि जिन्ना साहब की जो प्रिंसिपल्स है, आइडियल्स है, विजन है, उसको समझने की कोशिश करें और उसके मुताबिक चलने की कोशिश करें. इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारा कामयाबी होगी. और मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा. ये आप देखें, ये जिन्ना साहब के याददाश्त में ये ट्रस्ट मैंने बनाया, जिन्ना फाउंडेशन मेमोरियल ट्रस्ट. यहाँ ये स्कूल चल रही है कराची के सबसे ज़्यादा गरीब इलाके में, भिटाई कॉलोनी, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई कॉलोनी जो है कोरंगी की क्रॉसिंग के पास. वहाँ हम ये स्कूल चला रहे हैं. वेरी लो फीस, टॉप लेवल एजुकेशन, और बच्चों को पढ़ाई करा रहे जिन्ना साहब के नाम से. जिन्ना, इनका नाम है जिन्ना फाउंडेशन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल. तो कोशिश यही है कि बच्चों को पढ़ाई कराए, बच्चों को सिखाए, कोशिश करके नहीं. दूसरा जो आपको बताना चाहता हूँ कि हमने एक और सोसाइटी बनाया, जिन्ना सोसाइटी. जिन्ना सोसाइटी का मकसद एक ही है कि जिन्ना साहब के आइडियल्स, प्रिंसिपल्स, आइडियल्स एंड विजन को प्रोपेगेट करें पूरे पाकिस्तान में. तो ये सोसाइटी ने मुख्तलिफ फंक्शंस करे हैं पब्लिक में, बच्चों के लिए, सबके लिए. और ये जिन्ना सोसाइटी के ऑस्पिशियस में मैंने 2 किताब निकाली. एक ये जिन्ना एंथोलॉजी और दूसरी ये कोट्स ऑन द कायद. बहुत है वेरी पॉपुलर, हज़ारों किताबें ये हमने. इसको हम प्रॉफिट नहीं कमाते, ये हमने एट कॉस्ट या फ्री दे देते या एट कॉस्ट दे देते. ज़्यादा तो फ्री दे देते. और ये खर्चे पूरी बर्दाश्त करती है जिन्ना सोसाइटी, और उसके फ़ंड हम रेज़ करते हैं इसको, ऐसी किताबों को निकालने के लिए, सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की के लिए और पाकिस्तान के बच्चों है जो पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी तरक्की के लिए, उनको समझने के लिए. मतलब वो लेके आएंगे किताब, वो जो बच्चों की निकाली किताब. एक और हमने किताब निकाली है सिर्फ बच्चों के लिए, फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 12. मैंने देखा कि जिन्ना साहब को किताब ऐसी नहीं है जो बच्चों की एडिशन हो, पूरा बच्चों के लिए समझने के लिए, वेरी सिंपल इंग्लिश. तो हमने एक लेडी को एंगेज करे किताब लिखने के लिए. तो वो किताब बन भी गई है और अभी हम कायद-ए-आज़म हाउस जो है फ्लैग्स टावर्स, वहाँ से हम बच्चों जो भी आएंगे वहाँ पे उनको एक फ्री कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी मिलेगी ये किताब की. ये किताब का नाम है आवर कायद. आवर कायद सिर्फ बच्चों के लिए. इट इज़ फॉर अ बुक फॉर द यंगर जनरेशन ऑफ पाकिस्तानीज एजेस 6 to 12 years. बहुत शुक्रिया सर जी. ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी लियाकत मर्चेंट साहब. आपने सुना उनकी गुफ्तगू, उनकी सारी गुफ्तगू में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो थी एजुकेशन. और इसके साथ साथ आपने सुना कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो कोट है, काम काम काम. क्योंकि एजुकेशन के बाद जब हम अपनी फील्ड में जाते हैं तो हमें उसी तरह से डिलीवर भी करना होता है, काम भी करना होता है. ये बेहद ज़रूरी होता है. और चैलेंजेस का सामना तो हमेशा ही रहता है. उस चैलेंज को फेस करें और इस चैलेंज को फेस करने के बाद जो है एक कामयाब ज़िंदगी भी गुजारें. के साथ कोशिश करें कि अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करें, क्योंकि हमारी पहचान पाकिस्तान है और हमें इस पहचान को बहुत आगे लेके जाना है और हमने मिल के काम करने. इसी बात के साथ मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिए. पाकिस्तान जिंदाबाद.